네, 영자론 직독직해 중급 스토리 46를 시작하도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 235페이지를 보시면 되고요. 두 형태의 twins라는 제목이 있죠. Two types of twins라는 제목이 보이실 거예요. 우선 twins는 그 쌍둥이를 말하는데요. 두 가지 타입의, 즉 두 가지 형태의 트윈스가 있습니다. 저희도 다 아시다시피 어느 나라건 마찬가지지만 1난성 쌍둥이와 2난성 쌍둥이가 있죠. 그 두 가지 타입의 쌍둥이에 관련된 내용이다 라고 보시면 되겠습니다. There are two types of twins, identical and non-identical twins. 두 가지 형태의 트윈스가 있는데요. 바로 1난성과 2난성 쌍둥이입니다. 1난성 쌍둥이는 identical twins라고 하고요. 2난성 쌍둥이는 non-identical twins라고 합니다. Identical twins are formed from a single egg in mother's body which divides to form two separate babies. 네. 우선은 위치에서 끊어서 보시게 되면 1난성 쌍둥이는요. are formed, 형성됩니다. from one single egg. 하나의 난자에서 형성이 돼요. in mother's body, 엄마의 몸속에 있는 하나의 난자에서 형성이 되고요. which divides to form two separate babies. 그곳에서 두 개의 분리된 아기들로 형성이 나누어지는 것이죠. 그것이 바로 1난성 쌍둥이에요. Identical twins look the same and are often dressed by their parents in clothes of the same colors. 다 아시겠지만 1난성 쌍둥이는 너무 똑같이 생겼죠? 즉 1난성 쌍둥이는 look the same, 완전히 똑같이 생겼고요. and are often dressed, 똑같이 옷을 입게 됩니다. by their parents, 그들의 부모들에 의해서 in clothes of the same colors, 같은 색의 같은 옷을 입게 됩니다. It is often difficult to tell identical twins from each other, even when they are standing side by side. 그래서 콤마에서 끊어보시게 되면 it is often difficult, 너무 어려워요. to tell identical twins, 그 1난성 쌍둥이를 from each other, 서로 구분하는 것이 너무 어렵고요. even when they are standing side by side, 바로 옆에 stand side by side, 바로 나란히 옆에 서 있을 때조차도 구분하기가 너무 어렵다는 거죠. Non-identical twins come into being when the mother produces two separated eggs at the same time. 그런데 지금까지는 1난성 쌍둥이에 관련된 거였고요. Non-identical twins, 다시 말해서 2난성 쌍둥이와 같은 경우는 come into being, 어떨 때 오느냐. The mother produces, 엄마가 두 개의 two separated eggs at the same time, 동시에 두 개의 분리된 난자에서 생성을 하는 것. 이것이 바로 2난성 쌍둥이에요. Both of which grow to form babies. Which of, 그러니까 both of which, 두 개 각각이, 즉 두 개의 분리된 난자 각각이 grow to form babies. 아기들을 생성해낸다는 거죠. 즉 각각의 난자가 하나씩 아기들을 만드는 것을 2난성 쌍둥이라고 합니다. In this case, the twins look like normal brothers and sisters and are easy to tell one from the other. 그래서 in this case, 이러한 경우에는요, the twins look like normal brothers and sisters. 일반 그 형제들과 똑같이 생겼어요. 다시 말해서 언니 오빠들이 비슷하게 생겼지만 완전히 닮진 않았죠. 완전히 똑같진 않죠. 그렇듯이 좀 비슷하게는 생겼다라는 거예요. And are easy to tell one from the other. 서로를 구분하는 것도 너무 쉽습니다. 이것이 바로 2난성 트윈스, 쌍둥이의 특징이다라고 보시면 되겠어요. In the 1980s, a scientist did some research into twins. 1980년대에 한 과학자가요, some research, 연구를 했어요. into twins. 쌍둥이를 두고서 연구를 했는데 he invited many pairs of identical twins to university and asked them to take part in a week of a test.
and에서 끊어보시면 he invited, 그는 초청했어요. many pairs of identical twins, 일란성 쌍둥이들만 많이 초대를 했어요. to university, 대학으로요. 그리고 asked them, 그들에게 요구했죠. to take part in, 참여해달라고. a week of test, 그 일주일간 테스트에 참여해달라고 부탁을 했어요. He was particularly interested in adopted twins who had been separated at birth. 그는 특히 particularly interested in 어디에 관심이 있었냐면 adopted twins, 즉 입양된 쌍둥이들에 관심이 있었어요. 근데 입양을 같은 곳으로 한 게 아니라 who had been separated at birth, 태어나면서 서로 분리되었던 그러한 일란성 쌍둥이에 관심이 많았던 거죠. 과연 일란성 쌍둥이인데도 불구하고 커서는 똑같을까 혹은 다를까 이런 것에 관심이 많았던 거예요. He would give the twins different kinds of tests to study their speed of thinking, their speech, their memory, the ways they saw and heard different things, and so on. 그래서 어떠한 것을 측정했냐면 he would give the twins, 그 쌍둥이들에게 different kinds of tests, 다른 종류의 테스트를 주었어요. 무엇을 알아보기 위해서? 그들의 사고 방식, 스피드, 사고 속도, 그다음에 그들이 말하는 것, 그다음에 기억력, 그리고 그들이 보고 듣는 것을, 다른 것들을 보고 듣는 방법, and so on, 그와 다양한 것들을 측정하기 위해서요. He found that separated twins preferred clothes of the same color, used the same kinds of shaving soap, wore the same shaped square glasses, and the same colored socks. 근데 너무 신기하게도 he found that, 그는 발견했어요. Separated twins, 비록 그 일란성 쌍둥이에요. Identical twins인데요. 떨어져 있었어요. 태어나면서부터 완전히 환경도 달랐어요. 그럼에도 불구하고 그 분리되었던 쌍둥이들은 preferred, 선호했어요. 같은 색깔의 옷을 선호하고요. Use the same kind of shaving soap, 같은 면도 비누를 사용을 했고요. Wear the same shaped square glasses, 같은 모양의 그 사각 안경을 썼고요. And the same colored socks, 같은 색깔의 양말을 신더라라는 거예요. 모두 비록 다른 환경에서 자랐음에도 불구하고 그 선호하는 것이 모두 같더라라는 놀라운 결과를 알게 된 것이죠. 네, 이러한 것은 TV에서도 우리 많이들 보셨죠. 네, 이러한 실제로 일란성 쌍둥이들은 생각하는 것이나 모든 선호하는 것이 같다라는 것을 많이 알 수 있는데요. 그래서 다시 그 일란성 쌍둥이와 이란성 쌍둥이에 대해서 자세히 살펴보면요. 두 가지 형태의 쌍둥이가 있어요. 일란성과 이란성이 있죠. 일란성은 아시겠지만 하나의 a single egg, 하나의 난자에서 그 두 아기가 자라나는 거고요. 그래서 얘네는 너무 똑같이 생겨서 구분하기가 힘들다고 하죠. 그런데 non-identical twins, 다시 말해서 이란성 쌍둥이는요. 두 개의 분리된 난자에서 각각의 아기들이 자라나는 거예요. 그래서 언뜻 보면 그냥 일반 형제들처럼 보이고요. 구분하기도 상당히 쉽죠. 그래서 이란성 쌍둥이는 형제처럼 그런 개념이기 때문에 실제로 생각하는 거나 이렇게 많이 다르다고 해요. 실제로 조사를 했죠. 1980년대에 한 과학자가 일란성 쌍둥이, 특히 그 태어나면서부터 서로 분리되었던 일란성 쌍둥이, 자라온 환경이 전혀 다른 그러한 일란성 쌍둥이를 데리고 실험을 했는데요. 일주일간 실험을 했어요. 그래서 사고방식이나 뭐 생각하는 것, 기억력, 보고 듣고 느끼는 것, 여러 가지들을 말하는 것, 이런 것들을 조사를 했더니 신기하게 그들은 환경이 달랐음에도 불구하고 선호하는 색이나 좋아하는 성향이나 하고자 하는 것들이 모두 비슷하더라라는 걸 알게 되었다는 거죠. 네, 여기까지 Two Types of Twins에 관련된 내용이었습니다. 그러면 이와 관련해서 주요 문법 부분으로 넘어가 보도록 할게요. 여러분들의 책은 페이지 238, 238페이지를 보시면 되겠습니다. 네, 과거분사의 형용사적인 역할이에요. 과거분사형이라 하면 1위형을 말하거든요. 현재분사형은 ing지만 과거분사는 1위형으로서 수동태로 무엇이 되는 이라고 의미가 되죠. 이것은 그 형용사적인 역할로서 명사를 수식할 수 있다는 거예요. 대표적으로 The mother produces two separated eggs.
two separated, 분리된 난자들, 분리된이죠. 네, 이렇게 해석이 되면서 형용사로서 명사를 수식하고 있네요. adopted twins, 네, 입양된 쌍둥이들. 역시 된이라고 해석이 되면서 명사를 수식하고 있네요. The minerals dissolved in the water. 물에서 녹아있는 그러한 미네랄은 good for our skin. 우리 피부에 좋습니다. 예, 녹아있는 이라고 해서 역시 수동적인 개념으로서 명사를 뒤에서 수식한다라고 보시면 되겠습니다. 형용사적인 용법으로 쓰인다 정도만 알아두시면 될 것 같아요. 그리고 238페이지 위에 보시면 word test가 보이시죠? separate, 분리하다, form, 형성하다, identical, 똑같은, adopt, 입양하다, shave, shave는 면도하다 라는 의미죠. Number 1, exactly the same, 정확하게 같은 것은 일란성, 똑같은, identical입니다. Number 2, to remove the hair from his face using a razor. 레이저와 같은 것을 이용해서, 면도날 같은 걸 이용해서 그의 얼굴에 있는 그 털을 제거하는 것은 shave, 면도를 하죠. Number 3, to move or arranged so that the shape is made. 움직이거나 잘 이동되거나 배열이 잘 되어서요. 그래서 모양이 완성되는 것은 형성되는 것이죠. form. Number 4, to take it into your own family and make it legally your son or daughter. 너희 가족으로서 그것을 데리고 오는 것, 혹은 그것을 너희 딸 아들로서 법적으로 데리고 오는 것은 adopt, 입양하는 것이죠. Number 5, to move apart. 네, 분리시키는 것입니다. separate. 네, 여기까지 단어 정리를 모두 마쳤고요. 그러면 read and think 부분으로 넘어가도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 239, 239페이지를 보시면 되겠습니다. Number 1. What is the passage mainly about? 무엇에 관련된 내용인가요? The main types of twins. 주요 타입. 트윈의 주요 타입, 쌍둥이의 주요 타입들. 그다음에 what has been found out about twins. twins에 대해서 알아낸 사실들. How twins are formed. twins가 어떻게 생성되는가. How a scientist studied twins. 과학자가 어떻게 twins를, 즉 쌍둥이들을 연구했는가. 네, 이것은 가장 잘 지금 내용을 다루는 거는요. 물론 두 형태의 main types of twins예요. 쌍둥이에 대해서인데 내용을 좀 더 살펴보시면 내용에서는 쌍둥이에 대해서 이러이러한 사실을 알게 되었다라는 것이 가장 키포인트죠. 그래서 B번이 좀 더 정확한 표현으로 하는 게 맞을 것 같아요. 네, Number 2, what is if가 아니라 it이네요. 여러분들의 책은 it이라고 되어 있을 거예요. Why is it difficult to tell identical twins apart? 네, 왜 그 identical twins를 이렇게 말하는 것이 어렵나요? 라고 되어 있는데요. 일란성 쌍둥이는 너무 똑같기 때문에 말하는 것이 어렵다라고 했죠. 네, identical twins가 비록 분리되어 있어도 그것을 말하는 게 어려운 이유는 그들은 너무 똑같기 때문에 they are very alike, 너무 닮았기 때문이죠. 이것이 정확하게 내용에도 언급이 되어 있어요. 그 첫 번째 패러그래프에서 보시게 되면 그들이 나란히 있어도 it is often difficult to tell identical twins from each other, even when they are standing side by side. 바로 옆에 서 있음에도 불구하고 서로를 구분하기가 어렵다. 너무 똑같다는 거죠. 따라서 이번 정답은 네, C번이 되겠습니다. Number 3. If the twins are easy to tell from each other, 서로 너무 구분하기가 쉽다면 그들은 아마도 여기에 보시면 are easy to tell one from the other. 서로를 구분하기 너무 쉽다. 누가? 네, non-identical twins가. 즉, 일란성 쌍둥이입니다. 따라서 3번은 그들은 아마도 일란성 쌍둥이일 것이다겠죠? They are very probably non-identical twins. Surely, 확실하게 non-identical twins. Surely identical twins. Always a brother and sister. 확실하게 무조건 다 알아보기 쉽다고 해서 무조건 100% 일란성 쌍둥이는 아니고요. 거의 좀 많이 아마도 일란성 쌍둥이일 확률이 높지 않을까 싶다라는 것이죠. 그래서 A번이 좀 더 정확한 답으로 보실 수 있겠습니다.
Number 4. Which of the following is not true? 무엇이 거짓인가요? In the 1980s, 네, 1980년대에 S가 빠졌네요. 1980년도에요. Scientist는 did some research, 연구를 했죠. Into the two main types of twins. 두 종류의 쌍둥이에 대해서 모두 조사를 했습니다. 아니에요. Identical twins에 대해서만 조사했다고 했죠. 일란성 쌍둥이에 대해서만. 네, 이 부분을 다시 보시게 되면요. 1980년도에요. Scientist는 리서치를 했는데 he invited many pairs of identical twins, 즉 일란성 쌍둥이에 대해서만 네, 연구를 했습니다. 따라서 A번이 잘못되었다라고 보실 수 있겠죠. 마지막으로 number 5. What are two types of twins? 두 가지 종류의 twins의 타입은요. 첫 번째 줄에 나와 있었죠. Identical twins, non-identical twins. 이 두 가지를 답으로 써주시면 정답이 되겠습니다. 그래서 여기까지의 내용이 모두 끝났고요. 쌍둥이의 일란성 쌍둥이, 이란성 쌍둥이의 두 가지 형태에 대해서 그 연구 조사 결과가 같이 연결되어서 나와 있습니다. 즉, 첫 번째 패러그래프 그 두 형태에 대해서 잠깐 설명만 해놨고요. 그리고 이제 두 번째 패러그래프부터는 특히 일란성 쌍둥이에 대해서 조사를 해봤는데 얘네는 이러한 결과를 가져오더라. 즉, 똑같은 그것을 선호하는 경향이 있더라라는 걸 알려준다는 것이죠. 네, 여기까지 내용이 모두 끝났고요. 그래서 Story 46 잘 다시 한번 읽어보시고요. 다음 시간에는 Story 47으로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 청취해 주셔서 감사합니다.